Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. पुन्हा एकदा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या महान सामर्थ्य नावामध्ये सर्वांना सलाम करतो. Beloved, today people are so much busy with so many things. प्रियांनो, आज लोक खूपशा गोष्टींमध्ये खूप व्यस्त आहेत And every day they want to see something new in their life. आणि त्यांना त्यांच्या जीवनामध्ये रोज काहीतरी नवीन हवं असतं. Though they have new things and new eatings, new food, everything, they're still not satisfied. आणि जरी त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना रोज नवीन खाणं, नवीन गोष्टी मिळाल्या तरी सुद्धा ते कधी तृप्त नसतात. There are people who continuously murmur. आणि काही असे लोक असतात जे केवळ फक्त कुरकुर आणि कुरकुरच करतात. You know, once in one place there was a quarrel between old lady and her neighbor. आणि एकदा एका ठिकाणी एक वृद्ध स्त्री आणि तिच्या शेजाऱ्यांमध्ये वाद चालू होता. As they started quarreling, it was Sunday morning. आणि जेव्हा त्यांचा वादाला सुरुवात झाली तेव्हा रविवारची सकाळ होती. And their house was near to their church. आणि त्यांचं घर त्यांच्या चर्चच्या अगदी जवळ होतं. And there was first bell, and then this quarrel took place. आणि चर्चची पहिली घंटा झाली आणि त्यांच्या वादाला सुरुवात झाली. And there was also second bell. त्याच्यानंतर दुसरी घंटा झाली. Then third bell took place, and everybody started running inside the church. आणि तिसरी घंटा झाली त्यावेळेला सगळेजण चर्चकडे धावू लागले. This old mother also said, आणि तेव्हा ही वृद्ध जी स्त्री होती ती सुद्धा म्हणाली, I will also go to the church. मी पण चर्चला जाईल. So she called her granddaughter, आणि म्हणून तिने तिच्या नातीला बोलवलं and she told, you stand in my place. आणि तिने म्हटलं की तू माझ्या जागी इथे उभे राहा I'll go to church and come back. आणि मी चर्चला जाऊन येते. And by the time you continue this quarrel, and then don't finish it. आणि तोपर्यंत हा वाद तू चालव, संपवू नको. So that granddaughter came, and she continued, and she went to the church. आणि त्या ठिकाणी तिची नात उभी राहिली आणि ही वृद्ध व्यक्ती चर्चला निघून गेली. Then she came back after the church and then continued it. आणि त्याच्यानंतर चर्चवरून परत ती वृद्ध व्यक्ती आली आणि परत तिने वादाला सुरुवात केली. Beloved, why this happened? प्रियांनो, काय होतं? This happens because there is no change of heart in their life. कारण अंतःकरण त्यांच्या जीवनामध्ये बदललेलंच नाहीये. That is why in the book of Ezekiel, आणि म्हणून यहजकेलाच्या पुस्तकामध्ये, let us turn to the book of Ezekiel, 36th chapter, यहजकेलाचं पुस्तक याचा 36वा अध्याय and then verse 26. आणि त्याचं 26वा वचन. Ezekiel 36 verse 26. आणि यहजकेल 36 आणि याचं 26. God promises, a new heart also will I give you, मी तुम्हास नवे हृदय देईन, and a new spirit will I put within you, तुमच्यात ठाई नवा आत्मा घालीन, and I will take away the stony heart out of your flesh, तुमच्या देहातून पाषाणमय हृदय काढून टाकीन, and give you a heart of flesh. व तुम्हास मांसमय हृदय देईन. What is this verse speaking about? हे वचन कशाबद्दल सांगतं? This verse speaks about the change of our heart, आणि हे आपल्या अंतःकरणाच्या बदलाबद्दल सांगतं. change of our attitude. आपल्या वागणुकीच्या बदलाबद्दल सांगतं. Today, a change should take place. Then only we will be a changed, transformed people. आज आपल्या जीवनात बदल झाला पाहिजे तरच आपण स्वतःला रूपांतरित लोक म्हणू शकतो. People have old grudges, and then people have old things, old quarrels in their heart. पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये जुन्या गोष्टी, जुन्या जे घटना आहेत त्या ठेवलेल्या असतात. They don't have mind to forgive and then go ahead with a new life and a changed and transformed life. एक रूपांतरित झालेलं, बदल झालेलं जीवन घेऊन माफ करण्याचं अंतःकरण ह्या लोकांकडे कधीच नसतं. Today, whoever you may be, आज तुम्ही कोणीही असा, we need to seek God and say, Lord, I need a changed life. आज आपल्याला प्रभूकडे दृष्टी लावण्याची गरज आहे आणि प्रभूला म्हणण्याची गरज आहे की प्रभू, माझ्या जीवनात मला बदल हवा आहे. I want a new heart. प्रभू, मला ते नवीन अंतःकरणाची गरज आहे. No wearing new clothes and having a new year and then coming to a new place and then going and changing our places or dresses.
will never change our inner attitude. आणि तुमचं जीवन जर बदललं नाही तर तुम्ही कितीही जागा बदला, कपडे बदला, ठिकाणं बदला, त्याला काही एक उपयोग होत नाही. Our life need to be changed and we need to have a transformed life. आपलं जीवन बदलण्याची गरज आहे. आपल्या जीवनामध्ये एक रूपांतर असण्याची गरज आहे. Once one king wanted to see that his animal should be changed. आणि एकदा एका राजाला असं वाटलं की माझे सगळे जे प्राणी आहेत मला बदलायचे आहेत. He went and brought a pig and then decorated pig like anything. आणि त्याने जाऊन डुक्कर आणले आणि त्या डुकराला एकदम छान सजवलं And then washed with the sandal, Mysore sandal soap and good smell, very good smell and powder and made the pig to sleep on the royal bedding. आणि त्या डुकराला त्याने चंदनाने आंघोळ घातली, सुगंधित द्रव्य लावलं आणि छानशा राजेशाही गादीवर त्याला झोपवलं. And he thought definitely this pig will be very sincere to me. आणि त्याला वाटलं हे डुक्कर अतिशय माझ्याशी प्रामाणिक असंच वागेल. The moment he left to another work, आणि जेव्हा राजा दुसऱ्या कामासाठी जसा उठून गेला, this pig jumped and went and dived into the dirty pond. तर या डुकराने त्या ठिकाणी तत्क्षणी उडी मारली आणि जाऊन गटारीमध्ये लोळायला सुरुवात केली. It started enjoying the dirt there. आणि त्या ठिकाणी त्या गटारीमध्ये त्याला आनंद मिळू लागला. Then king said, "Arey, this is not listening at all." तेव्हा राजाला वाटलं की अरे हे डुक्कर तर माझं काहीच ऐकत नाहीये. So slowly he consulted the experts. आणि म्हणून त्याने त्यातल्या निपुण लोकांचा सल्ला घेतला. Then they said, आणि त्यांनी त्याला म्हटलं "You transplant its heart." तुम्ही त्याचं हृदय बदला. Its heart should be transplanted. त्याचं मन बदलण्याची गरज आहे. So he made every effort and saw that he will bring a goat's heart and then transplanted it. आणि म्हणून त्याने सगळे प्रयत्न केले की एका बकरीचं हृदय काढून त्या डुकराला द्यावं. Today, beloved, यानो आज that pig is transformed totally and it is listening to that king, it seems. आणि आज ते डुक्कर पूर्ण रीतीने बदललेलं आहे आणि त्याच्या राजाचं ते पूर्ण रीतीने ऐकतही आहे. Why? The heart is changed. का? कारण ते अंतःकरण, ते हृदय बदललेलं आहे. Here God says, तिथे परमेश्वर म्हणतो I will give a new heart. मी तुम्हाला नवे हृदय देईन. Are we willing to change ourselves? आपण स्वतःच्या बदलाबद्दल अपेक्षा करतो. Once we have organized a camp here in Kolhapur. आणि एकदा आम्ही कोल्हापुरात इथेच एक कॅम्प आयोजित केला होता. Young people from different places came. आणि वेगवेगळ्या ठिकाणून पुष्कळशे तरुण लोक आले. After 3 days they went back. आणि 3 दिवसानंतर ते पुन्हा परत गेले. One person wrote to me saying, आणि एका व्यक्तीने मला अशा रीतीने पत्र लिहिलं, "Uncle, अंकल, my heart is changed. माझं अंतःकरण बदललेलं आहे. Because my eyes used to be so much ferocious whenever I see my friends and my family members. But now I am having a compassionate heart and then I go and talk to them. I used to hate them. I used to give them bad words. But now my life is changed and I am always saying, talking good with them." एक वेळ माझं जीवन असं होतं की माझा मित्र परिवार, माझ्या कुटुंबातल्या सदस्यांना बघून मला अतिशय राग यायचा, पण आता माझं मन त्यांच्याविषयी दयेने, प्रीतीने भरलेलं आहे. मी स्वतःहून जाऊन त्यांच्याशी बोलतो, त्यांची विचारपूस करतो. Do you want a new heart in your life? तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हालाही नवीन हृदयाची गरज आहे का? The Lord wants to say that I want to change and give a new heart, and your life will be changed, and even the nature
of your life will be changed. इथे प्रभू तुम्हाला सांगू इच्छितो की इथे मी आहे जो तुम्हाला नवीन हृदय देणारा आहे, तुमचं जीवन बदलणारा आहे आणि एक नवीन हृदयाद्वारे तुमच्या जीवनामध्ये रूपांतरितपणा आणणारा आहे. And then God says, I will remove the stony heart and I will remove the fleshy heart. आणि तो म्हणतो तुमच्या देहातून पाषाणमय हृदय काढून टाकील व तुम्हास मांसमय हृदय देईल. God wants to remove your stony heart. परमेश्वराला तुमचं पाषाणमय दगडासारखं हृदय काढून God wants टाकायचं. to change the stubborn heart. परमेश्वराला ते हट्टी हृदय काढून टाकायचं आहे. And let us tell to the Lord, Lord, here am I want to change myself. आणि म्हणून प्रभूला सांगूया की प्रभू मी इथे आहे, माझं जीवन तू बदल, Let my life be changed. माझं जीवन तू बदल. Once I was going to preach in a slum, आणि एकदा एका झोपडपट्टीमध्ये संदेश देण्यासाठी मी चाललो होतो. and one person came forward, asked, please pray for me, and then I laid my hand and prayed. आणि एक व्यक्ती त्याच्या आधीच माझ्याकडे धावत आला आणि मला म्हणाला की माझ्या डोक्यावर तुम्ही आपले हात ठेवा आणि माझ्यासाठी प्रार्थना करा. मी प्रार्थना करायला सुरुवात केली. And then she was possessed, and in the name of Jesus, we rebuked the spirit and then commanded it to leave, and that spirit left. आणि ती व्यक्ती, ती स्त्री दुष्टात्म्याने ग्रासित होती. आम्ही त्या दुष्टात्म्याला धमकावलं येशूच्या नावामध्ये आणि तो तिला सोडून पळून गेला. That spirit was saying, within 2 days, I was about to kill her, take her under railway, and then make her suicide. But you have come now, oh Jesus, I am leaving. आणि तो दुष्टात्मा म्हणू लागला की 2 दिवसामध्ये हिला रेल्वे रुळावर घेऊन जाऊन मी मारणार होतो, पण येशू आता तू इथे आलेला आहे, मला जावंच लागेल. So it left her, and life became totally different. आणि तो दुष्टात्मा तिला सोडून गेला आणि त्या स्त्रीचं जीवन पूर्ण रीतीने बदललं. I was going by my cycle through that way to some other place. आणि मी माझ्या सायकलवर बसून त्या मार्गावरून दुसरीकडे कुठे चाललो होतो. So one woman from far place, she was lifting up hand and then saying, Hallelujah, Hallelujah. आणि एक स्त्री फार लांबून हात उंच करून हालेलुया हालेलुया म्हणून ओरडत होती. I went to see her. Who is this woman? आणि म्हणून मी जाऊन बघितलं की कोण ती स्त्री आहे, What happened? काय झालंय. Beloved, that woman was nothing but we had prayed previous day, and she was delivered, and that woman was saying, my heart is totally changed. पण ही तीच स्त्री होती जिच्या अंगातनं दुष्टात्मा आम्ही काढलेला होता आणि ती त्या ठिकाणी आम्हाला भेटली आणि मला म्हणाली की आता माझं जीवन पूर्ण रीतीने She बदललं. was saying, I used to fight, being the head of the family, I used to fight with everyone in the family. आणि माझ्या कुटुंबामध्ये माझ्या कुटुंबातील प्रमुखांची मी नेहमी भांडत असायचे. Now, I used to fight with my husband, I used to fight with my daughter-in-law, I used to fight with the children, I used to hate everyone. आणि मी माझ्या नवऱ्यासोबत, माझ्या जावयांसोबत, माझ्या लेकरांसोबत प्रत्येकासोबत भांडण करायचे. But my life now changed, and I accepted Jesus, and my life is totally different, and Jesus definitely changed even my heart totally. आणि आज माझं जीवन बदललेलं आहे, माझं अंतःकरण पूर्ण रीतीने बदललं आहे. येशू ख्रिस्ताने माझं जीवन बदलून टाकलेलं आहे. And God has given a new spirit in my life. आणि परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये एक नवीन आत्मा घातलेला आहे. Beloved, who are you? प्रियांनो, आज तुम्ही कोण आहात? You are listening to the word of God. देवाच्या वचनाला ऐकणारे तुम्ही आहात का? Here in the book of Ezekiel, या ठिकाणी यहेजकेलाच्या पुस्तकामध्ये Israel were totally away from God. इस्रायल देवापासून अतिशय दूर गेलं होतं. Whatever God said, they lived against the word of God. जेही देवाने त्यांना सांगितलं होतं त्याच्या विरोधात ते वागत होते. And then they were not able to keep up the word of God. देवाचं वचन आपल्यापर्यंत ते ठेवू शकत नव्हते. Their life was totally different and against the word of God. त्यांचं जीवन अतिशय वेगळं आणि परमेश्वराच्या वचनाच्या अतिशय विरुद्ध होतं. But when God came into their life was totally changed. पण जेव्हा देव त्यांच्या जीवनात आला त्यांचं जीवन बदललं. Today,
as we celebrate New Year, आणि ज्या वेळेला आज आपण नवीन वर्ष साजरा करीत आहोत as we celebrate New Year with great joy, आणि एका मोठ्या आनंदाने आपण नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करून ते साजरा करीत आहोत. maybe new clothes, maybe newly painted houses, everything. मग एखाद वेळेस नवीन कपडे आपल्याकडे असतील, नवीन रंगरंगोटी केलेलं आपल्याकडे घर असेल, But do you have a new heart? पण तुमच्याकडे ते नवीन हृदय If आहे you का? don't have, can you cry to the Lord right now? Lord, here am I. जर नसेल तर तुम्ही प्रभूला म्हणू शकता का की प्रभू मी इथे आहे, Here, come into my life and change my life. इथे माझ्या जीवनात ये आणि माझं जीवन तू बदल. Transform my life and let me love others and then see that the peace and bondages of peace be among us. आणि प्रभू या ठिकाणी माझ्या जीवनाला स्पर्श कर की माझे बंधन तुटून प्रभूजी माझ्या जीवनामध्ये त्या गोष्टी येतील. Can you say, Lord, here am I, touch me, change me, and bring a change in my heart, O Lord. प्रभूला तुम्ही म्हणू शकता की प्रभू माझं जीवन तू बदल, माझ्या जीवनामध्ये एक बदल घडवून तू आण. In my life, let there be a new things happening, a new character, new way of living, O Lord. आणि प्रभू माझ्या जीवनामध्ये एक नवीन चरित्र, एक नवीन आत्मा तू दे. I want to build my life according to the word of God, Lord. देवाच्या वचनावर आधारित माझं जीवन मला बदलायचं I आहे. want to pattern my life according to the word of God, तुझ्या Lord. वचनावर अनुसरून माझं जीवन मला घडवायचं आहे. Help me from this new year to take a new decision to follow according to your word, O Lord. प्रभू तुझ्या वचनावर आधारित मला सहायता कर की त्यावर आधारित जीवन मी जगू शकेल. And we expect a great change in our life. आणि आपल्या जीवनामध्ये एक महान बदलाची अपेक्षा आपण करू शकतो का? May God's grace be upon you, and in this new year, with a new decision and new life, may God definitely change your life. आणि या नवीन वर्षामध्ये एक नवीन निर्णयासहित परमेश्वर आपल्याला सहायता करू की आपलं जीवन बदलू शकेल. Turn your life and tell to the Lord, Lord, I have committed a sin against you, and turn me, change my life, change my whole character, and let my life have a new heart from you, Lord. आणि प्रभूला सांगा की प्रभू माझं जीवन तू बदल, माझं अंतःकरण तू बदल. May your grace continue to change me, transform me, Lord. प्रभू तुझ्याद्वारे माझं जीवन पूर्ण रीतीने बदललं जावं. If we can cry like that, God can change our life. आणि जर तुम्ही अशा रीतीने आरोळी करता तर निश्चित परमेश्वर आपलं जीवन बदलणार आहे. God's life and the Holy Spirit can change and transform your life. आणि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपलं जीवन बदलणार आहे. In verse 37, we read that I will give you a new spirit. आणि वचन 37 मध्ये म्हटलेलं आहे की मी तुम्हास नवीन आत्मा देईन. Beloved, new heart God will give us. नवीन हृदय परमेश्वर आपल्याला देणार आहे. At the same time, God is ready to give us a new spirit. त्याचबरोबर परमेश्वर नवीन आत्मेने सुद्धा भरणार Do आहे. we have hating spirit right in our hearts? आज आपल्या अंतःकरणामध्ये द्वेषाचा आत्मा आहे का? Let us ask God to change our lives in this new year. तर या नवीन वर्षामध्ये परमेश्वराला सांगा की प्रभू माझं जीवन, माझा आत्मा तू बदल. Lord, I would like to see a new heart in my life, O प्रभू Lord. माझ्या जीवनामध्ये एक नवीन अंतःकरण मला पाहिजे आहे. And as you cry before God, God will definitely bring a change in your life. आणि प्रभू समोर तुम्ही आरोळी करत असताना परमेश्वर निश्चित तुमची प्रार्थना ऐकणार आहे. Another way how you can bring new life into your life. आणि आणखीन एक मार्ग जो आपल्याला पाहायला मिळतो की ज्याच्याद्वारे आपलं जीवन आपण नवीन करू शकतो. Let us turn to 2 Corinthians करंथीकरात दुसरे पत्र and then 5th chapter, त्याचा 5वा अध्याय verse 17. आणि त्याचं 7वं वचन. 2 Corinthians 5:17. करंथीकरात दुसरे पत्र 5वा अध्याय आणि वचन 17. It says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठायी आहे तर तो नवी उत्पत्ती आहे. What a great thing. किती मोठी गोष्ट आहे. Beloved, if we are in Christ, we are a new creature. जर आपण ख्रिस्तामध्ये आहोत तर आपण एक नवीन गोष्ट आहोत. All things are passed away, and behold, all things are become new.
जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे. Then we say, Lord, all things we don't want. प्रभूला म्हणू शकता की प्रभू त्या जुन्या गोष्टी आम्हाला नको. Old sin, old hatred, old things, dissolve them and make us a new Lord. जुन्या गोष्टी, जुन्या सगळ्या गोष्टी ज्या आमच्या जीवनामध्ये आहेत, द्वेष आहे, त्या गोष्टी प्रभू आमच्यातून तू दूर कर. We may be in religion, but God asks us not to be in religion, but we need to be in Christ. आपण एखाद्या वेळेस धार्मिक असो, धर्माचरण करणारे असो, पण परमेश्वराला धार्मिक नाही तर देवाबरोबर देवामध्ये राहणारे लोक पाहिजे. God wants you to be a new creature and new creation, and new creation is only possible through entering into Christ. परमेश्वराची इच्छा आहे की तुम्ही नवी उत्पत्ती बनावं. नवी उत्पत्ती त्याच वेळेला होऊ शकते जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये असाल. May God help us in this new year to live a new life through our lives and then see that our surroundings are changed because of our life. या नवीन वर्षामध्ये परमेश्वर आपल्याला सहायता करो की त्या नवीन गोष्टींद्वारे आपल्या आजूबाजूच्या गोष्टी सुद्धा आपण बदलू शकू. A newly changed person एक नवीन रूपांतरित बदल झालेला व्यक्ती म्हणून will have a new way of talking and new way of walking, and your life will be transformed and you will have new relationship with the people. आणि त्याचं वागणं, त्याचं चालणं, त्याचं बोलणं हे नवीन असणार आहे. लोकांसोबतचं त्याचं वागणं, त्याचं संभाषण हे नवीन झालेलं असणार आहे. Shall we close our eyes and look God in prayer? आपले डोळे आपण या वेळेला बंद करूया, परमेश्वराकडे आपली दृष्टी आपण लावूया. Father, we thank you for this day. प्रभू, आजच्या दिवसाबद्दल आम्ही तुझे आभार Thank मानतो. you for your gracious hand which is upon us. तुझ्या कृपेचा हात आमच्यावर आहे म्हणून तुला Thank you धन्यवाद. for helping us to see that you will definitely give us a new spirit in our lives, oh Father. आणि प्रभू, आम्ही तुझे आभार मानतो की आम्हाला इथे एक अभिवचन तू दिलंय की नवीन आत्मा आम्हाला तू देणार आहे. Help us to be a people who live a new life in and through our life. आणि आमच्या जीवनातून प्रभू ते नवीन जीवन जगणारे आम्ही लोक बनू शकू म्हणून आम्हाला सहायता कर. Help us to glorify your name in and through our life. आमच्या जीवनातून आणि आमच्या जीवनाद्वारे तुझ्या नावाचे गौरव करणारे लोक तू आम्हाला बनव. In Jesus' name we offer this prayer, our Father. ख्रिस्त येशूच्या द्वारे प्रार्थना पित्या तुला सादर करतो म्हणून तू स्वीकार कर देवा. Amen. आमेन. Amen. आमेन.